So last class we discussed about the unit 6 logic families. So diode logic and transistor logic and diode transistor logic also. So these logics, previous one you have seen in the last class is, so by using diodes and resistors, how to implement the basic logic gates. So that one I am going to the diagrams. This is the first one, OR gate implementation by using discrete components, diodes and resistor. This is the diode logic, OR gate implementation. Similarly, resistor transistor logic, RTL means resistor transistor logic. That means using resistors and transistors, you have to implement the OR gate. So here you are taken as 2 input OR gate will be taken. So they are the 4 combinations of inputs corresponding output values. Now to define, so what are the diodes will be on or off statuses and what is the output value whenever input different combinations. These are the 4 combinations, 0, 0, A and B are 0, 0 combination, whatever the diode status is and output voltage. Similarly, 1, 0, 0, 1 and 1, 1 condition. Likewise, these conditions, what is the output values and diode statuses. So this is the OR gate symbol and this is the timing diagram. This already was seen in the yesterday class. And now similarly, relation of OR gate using resistor and transistor logic. By using resistor and transistor logic, how many transistors? 3 transistors will be required. A and B will be given as 2 transistors bases, T1 and T2 bases, and corresponding output value is calculated at T3 collector. This is the OR gate implementation by using discrete components, resistors and transistors. Similarly, AND gate. So OR gate is nothing but addition operation and AND gate is nothing but multiplication of the either will be 2 inputs or 3 inputs. So this is the OR gate, AND gate symbol. So AND gate symbol. So previous one, OR gate you are using IC 7432 IC you are using. So addition operation, OR gate operation, that IC integrated circuit is 7432. And AND gate, this is the 2 input AND gate symbol, logic symbol, and 3 input AND gate symbol. This is the multiplication of the inputs. So output equal to multiplication of the inputs, A into B. Similarly, ABC, 3 inputs. Corresponding truth tables. So different combination of inputs corresponding output values. So this will be implemented by using diodes. That means diode logic. DL means diode logic. Similarly, resistor transistor logic means resistors and transistors they are using for the implementation of AND gate. This already I discussed in the previous class. Again, it will be 4 combinations. So 4 combinations means 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 of the input combinations corresponding output values will be verified. This truth table is verified by using operation of these circuits. And now third one is the basic logic gate is NOT gate. So NOT gate is implemented only transistor only, not diodes. So previous one, OR gate and AND gate is implemented by using diodes and transistors. That means diode logic and resistor transistor logic. Both circuits will be there for the OR gate and AND gate. But in the case of NOT gate or inverter, for that case will be only using transistor only, not diodes. So by using transistor, so whatever input you are applying, that will be complement you are getting as a output one. So input is low, transistor will be off condition, collector of the transistor is off, transistor is VCC, that is the 5 volts, logic 1. Similarly, input is high, A is high, then transistor going to saturation. So collector terminal voltage VC is at, that is a 0.2 volts or 0.3 volts. That is a low voltage, less than threshold value, output is logic 0. Likewise, inverting operation. This already I discussed in the previous class. Now I am going to another topic. This is the previous one, you are not completed. You have to see this one. Realization of NAND gate. So by using the diode transistor logic. So diode transistor logic. Simply DTL, diode transistor logic. That meaning is this NAND gate implementation or NAND gate operation implementation by using discrete components. Those discrete components are
diodes and transistors and resistors. Diodes, resistors and transistors. These are the combination to implement the NAND gate operation of the circuit. So here you are using two input NAND gate, you are using A and B are the two inputs. So NAND gate means AND gate complement. So manaki AND gate operation telusu. Both inputs are high, output will be high. That means 1-1 condition of the AND gate input, corresponding output value is 1. Daniki reverse operation. Reverse operation means you have to see 1-1 condition are both inputs are high condition A and B. Output is 0. Remaining all three combinations, output will be high you are getting. This is the reverse of AND gate. Reverse of AND gate operation. That is a NAND gate. This is a universal gate. So దీంట్లో మనకి again 4 conditions. What are the 4 conditions? You have to explain. 0-0 combination, 0-1, 1-0, 1-1. ఇక్కడ 5 volts nothing but logic 1. 5 volts DC. So these are the 4 combinations you have to check. So ఈ 4 combination లో different గా ఏది ఉందో ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ input A and B are 5 volts or logic 1. Both are 1. Output is 0. Logic 0 or 0 volts. Remaining 3 combinations output high end. So first I am checking this condition. Both inputs are logic 1. A and B are logic 1. Logic 1 corresponding to 5 volts DC pulse. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 5 volts అప్లై చేశాను. ఇక్కడ కూడా B అనే పాయింట్ దగ్గర కూడా 5 volts. So these A and B points is connected to diodes. D1 and D2 will be cathode point, cathode terminals. And these are the anode terminals. Anode terminals and positive, this is the negative one. Coming to here, how much voltage will be connected here? VCC is 5 volts. Let us example, this 5 volts supply coming here, this direction. Here drop across the resistor is, let us example 1 volt. So here will be 1 volt will be drop. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది మనకి 4 volts will comes. Here you are adding 4 volts. But you are applying both inputs are 5 volts. కాబట్టి ఇక్కడ 5 ఉంటుంది. I am indicating the pointers. So here will be 5. Here will be 4 volts. Similarly here also 5 volts. Here will be 4 volts. Now what will happen? These two diodes will be reverse bias. అంటే ఈ రెండు డయోడ్స్ కూడా ఆఫ్ అయిపోతాయి. ఎందుకని డయోడ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గర మనకి ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉంది, పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ కంటే, లేదా యానోడ్ కంటే క్యాథోడ్ దగ్గర ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉంది. కాబట్టి ఈ రెండు డయోడ్స్ విల్ బి ఆఫ్ కండిషన్ వెన్ ఎవర్ ఇన్పుట్ ఇస్ 5 volts 5 volts. అంటే ఏంటి? సో 5 volts 5 volts అంటే బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ లాజిక్ 1 అయినప్పుడు. రెండు డయోడ్స్ ఆఫ్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఏమైతే ఇప్పుడు మనకి ఈ 5 volts వచ్చిన సప్లై వోల్టేజ్ will be coming from VCC to resistor to base. అంటే ఏంటి? ఈ సప్లై వోల్టేజ్ VCC వచ్చింది త్రూ రెసిస్టర్ ద్వారా వచ్చింది, ఇటు వెళ్ళట్లేదు. A and B 5 volts కాబట్టి ఇటు వెళ్ళట్లేదు. అంటే ఈ రెండు డయోడ్స్ ఆఫ్ కండిషన్ అయింది, అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్. కాబట్టి మస్ట్ అండ్ షుడ్ దిస్ కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ టు ది బేస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్. కాబట్టి ట్రాన్సిస్టర్ T విల్ బి ఆన్ కండిషన్. సో ఎందుకని సఫిషియంట్ బేస్ వోల్టేజ్ అవైలబుల్గా ఉంది మనకి. ఎందుకని ఈ రెండు డయోడ్స్ ఆఫ్ కండిషన్, ఇన్పుట్ ఈజ్ హై అయినప్పుడు రెండు ఇన్పుట్స్ A and B. ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయింది కాబట్టి సాచురేషన్ కలెక్టర్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందంటే VCSAT, దట్ ఈస్ 0.3 volts. 0.3 volts is less than threshold value. Threshold value is 2.5 volts. దానికంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి లాజిక్ 0 is output indicated. కాబట్టి ఇన్పుట్ 5 volts or లాజిక్ 1-1 కండిషన్, అవుట్పుట్ is 0. ఈ కండిషన్ చెక్ చేసాం ఫస్ట్ కండిషన్. బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ 1-1 కండిషన్ ఆర్ 5 volts కండిషన్ చెకింగ్. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ దీస్ 3 కండిషన్స్. ఈ కండిషన్లో మనకి ఏమైతుందో ఒకసారి జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఈజ్ 0. అంటే ఈ రెండు ఇన్పుట్స్లో ఏదో ఒకటి 0 అయి ఉంటుంది. సో 0 అంటే ఏంటి? either A కానీ B కానీ జీరో పొటెన్షియల్. జీరో పొటెన్షియల్ అంటే కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్. సో వన్స్ ఇట్ బి కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్ అయితే పర్టికులర్ డయోడ్ విల్ బి ఆన్ కండిషన్. లెట్ us ఎగ్జాంపుల్ 0-1 తీసుకున్నాను అనుకోండి. A is 0, B is 1. అంటే A is connected to ground and B is connected to 5 volts. ఇది కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ కాబట్టి A దగ్గర 0 volts, యానోడ్ దగ్గర 4 volts. కాబట్టి ఈ డయోడ్ D1 is ఆన్. ఈ D1 ఆన్ అవ్వటం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి? ఈ 5 volts సప్లై త్రూ రెసిస్టర్ అండ్ డయోడ్ ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్
and A point is connected to ground. కాబట్టి మొత్తం సప్లై వోల్టేజ్ 5 volts నుంచి రెసిస్టర్ నుంచి డయోడ్ D1 నుంచి గ్రౌండ్ అయిపోతుంది. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ బేస్కి సఫిషియంట్ వోల్టేజ్ అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోయింది. సో ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోతే ఏమైతే కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర VCC ఉంటుంది. VCC అంటే ఎంత 5 volts. అంటే ఇందులో పాస్ అయ్యే కరెంట్ విల్ బి వెరీ వెరీ స్మాల్. కాబట్టి డ్రాప్ అక్రాస్ దిస్ రెసిస్టర్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. సో సేమ్ 5 volts will appear across the output of the collector. This is the combination 0-1 condition చెక్ చేసాం. ఇన్పుట్ 0-1 కాంబినేషన్లో డయోడ్ D1 ఆన్ అయితే సప్లై వోల్టేజ్ మొత్తం రెసిస్టర్ నుంచి డయోడ్ D1 నుంచి గ్రౌండ్ అయిపోద్ది. అండ్ D2 ఈజ్ ఆఫ్ కండిషన్ 0-1 కండిషన్. రివర్స్ కండిషన్ అంటే ఏంటమ్మా? సో A ఈజ్ 1, B ఈజ్ 0. అంటే ఇక్కడ 5 volts అప్లై చేసాం, ఇక్కడ 0 అప్లై చేసాం. B ఈజ్ గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్ కాబట్టి డయోడ్ D2 ఈజ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయింది. D1 ఈజ్ ఆఫ్. అప్పుడు కూడా సప్లై వోల్టేజ్ 5 volts నుంచి రెసిస్టర్ నుంచి D2 నుంచి గ్రౌండ్ అయిపోద్ది. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ టీకి బేస్కి రాదు, సఫిషియంట్ బేస్ వోల్టేజ్ అవైలబుల్గా ఉండదు. సో దానివల్ల ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్ అయినప్పుడు VCC 5 volts కాబట్టి లాజిక్ 1 అయిపోయింది. సిమిలర్లీ లాస్ట్ కండిషన్ బోత్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ లో. అంటే ఏంటి? రెండు ఇన్పుట్స్ A అండ్ B ఆర్ 0-0 అయితే, రెండు ఇన్పుట్స్ 0-0 అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ 0 ఇక్కడ 0. డయోడ్స్ యానోడ్స్ ఏమో 4 volts ఉన్నాయి, క్యాథోడ్ 0-0. కాబట్టి రెండు డయోడ్స్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయితే ఆన్ అయిపోతుంది. మొత్తం ఈ 5 volts సప్లై టు రెసిస్టర్ టు D1 టు గ్రౌండెడ్ అండ్ సిమిలర్ D2 టు గ్రౌండెడ్. కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిస్టర్కి బేస్కి ఏమి రాదు, సఫిషియంట్ వోల్టేజ్ రాదు. ఎందుకని ఇక్కడ రాదు అని అంటే ఇక్కడ బేస్ ఎమిటర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఈ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనకు తెలిసిందేంటి? కరెంట్ ఆల్వేస్ విల్ ఫ్లో ఇన్ ది లో రెసిస్టెన్స్. ఈ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ RF ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓమ్స్. డయోడ్ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ RF ఈక్వల్ టు 10 ohms to 100 ohms. కానీ ఇక్కడ బేస్ ఎమిటర్ రీజియన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ హై కంపేర్డ్ టు డయోడ్ ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్. కాబట్టి మొత్తం కూడా ఈ రెండు A అండ్ B ఆర్ గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్ అయితే D1 D2 ఆన్ అయి ఇటు వెళ్ళిపోద్ది కానీ బేస్కి రాదు. కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ అయిపోతే అవుట్పుట్ ఈస్ 5 volts VCC. This is the operation already I discussed detail. This is important one. So realization of NAND gate using diode transistor logic. So this is the symbols for the single input ఇచ్చినప్పుడు దానికి నాట్ గేట్ ఎలా వస్తుంది లేదా సేమ్ థింగ్ సింగిల్ ఇన్పుట్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ వన్ మోర్ ఇన్పుట్ లాజిక్ 1 అవుట్పుట్ ఈస్ X bar. అంటే నాట్ గేట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? NAND గేట్ మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అండ్ సిమిలర్లీ దిస్ వన్ ఈస్ డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్, సేమ్ డయాగ్రామ్ రిపీటెడ్ ఇయర్. ఎందుకు ఇలా రిపీట్ చేసాం సార్? వాట్ ఇస్ ద నీడ్ ఫర్ దిస్ వన్ అంటే మనం డయోడ్ NAND గేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ గేట్కి కాంప్లిమెంట్. అంటే ఎండ్ గేట్ని నాట్ గేట్ కూడా పాస్ చేస్తే సరిపోదు ఎండ్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ని. మరి ఎండ్ గేట్ రావాలంటే మనకి డయోడ్ లాజిక్లో ఏముంది? మనకి రెండు డయోడ్స్ అండ్ 1 రెసిస్టర్. దట్ రెసిస్టర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు సప్లై వోల్టేజ్ 5 volts. ఇదంతా కూడా డయోడ్ ఎండ్ గేట్కి. అంటే డయోడ్ లాజిక్లో ఎండ్ గేట్ యొక్క ఈక్వివాలెంట్ సర్క్యూట్ అన్నమాట. అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ నాట్ గేట్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం. ట్రాన్సిస్టర్ నాట్ గేట్. సో దిస్ ద ట్రాన్సిస్టర్ నాట్ గేట్. సో ఇప్పుడు మనం ఎండ్ గేట్ డయోడ్ లాజిక్ ఇది అంతా కూడా ఏంటి? ఎండ్ గేట్ బై యూజింగ్ డయోడ్ లాజిక్. ఈ మూడు కాంపోనెంట్స్ రెసిస్టర్ డయోడ్ D1 అండ్ D2 ఇంతవరకు ఎండ్ గేట్ బై యూజింగ్ డయోడ్ లాజిక్. తర్వాత ఇది మొత్తం ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అయితే నాట్ గేట్. కాబట్టి ఆ కాంబినేషన్ ఇక్కడ చూపించాం అంతే. ఇదేమో ఎండ్ గేటు, ఇదేమో నాట్ గేట్. రెండు కలిపితే మనకేమవుతుంది? ఎండ్ దానికి కాంప్లిమెంట్ నాట్ గేట్. కాబట్టి NAND అయింది. సో NAND గేట్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ డయోడ్ లాజిక్ ఎండ్ గేట్ అండ్ కాంప్లిమెంట్ ట్రాన్సిస్టర్ నాట్ గేట్. ఈ రెండింటిని కలిపి మనకి డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ వచ్చింది. నౌ ప్రీవియస్ వన్ NAND గేట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై యూజింగ్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నాం? డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ అన్నాం. DTL డయోడ్స్ ట్రాన్సిస్టర్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ అన్నాం. బై యూజింగ్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ NAND గేట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్. నౌ దిస్ వన్ సీ ది డయాగ్రామ్, దిస్ డయాగ్రామ్. సో ఈ డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమన్నా డయోడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? సో నో డయోడ్స్. So this NAND gate operation can be implemented or NAND gate circuit will be implemented by using only transistors and resistors. So previous one NAND gate implemented cheyalante diodes transistors rendu use chesam kabatti deenni DTL annam diode transistor logic.
ఇక్కడ ఏమన్నా ఓన్లీ ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం NAND గేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయవచ్చు. కాబట్టి దీని ఏమనొచ్చు, రెసిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ NAND గేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇక్కడ ఆపరేషన్ ఏంటి, ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ట్రూత్ టేబుల్. ఇది మనకు ఆల్రెడీ ట్రూత్ టేబుల్ తెలుసు. NAND గేట్ అంటే ఎండ్ గేట్కి రివర్స్. సో ఎండ్ గేట్లో 1 1 ఆర్ 5 volts అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు 5 వస్తుంది. రిమైనింగ్ ఆల్ ఇన్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ 0 0. దానికి రివర్స్ ఆపరేషన్. సో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాలి. ఈ కండిషన్లో ఏం చెక్ చేద్దాం, డెఫినెట్గా ఉంది ఏంటి, దిస్ వన్. రెండు ఇన్పుట్స్ A అండ్ B ఆర్ 5 volts ఆర్ లాజిక్ 1 అయితే అవుట్పుట్ వాల్యూ మనకు 0 volts రావాలి. వస్తో లేదో చెక్ చేద్దాం. సో A is 5 volts, B is 5 volts. That means A is 1, B is 1. లాజిక్ 1. లాజిక్ 1 అంటే 5 volts DCM. వోల్టేజ్లో మాట్లాడినప్పుడు 5 volts అని చెప్తాం. ఇన్ ఏ బైనరీ సింబల్స్ కేస్ లాజిక్ 1 ఆర్ లాజిక్ 0. డిఫరెన్స్ యూ హావ్ టు అబ్జర్వ్ ఇట్. సమ్టైమ్స్ నేను 1 అని చెప్తున్నాను, సమ్టైమ్స్ 5 volts అని చెప్తున్నాను. లాజిక్ 1 అంటే 5 volts DC పల్స్. లాజిక్ 0 మీన్స్ 0 volts. సో హియర్ విల్ బి both are A and B are logic 1. That means 5 volts 5 volts. అంటే ఏంటి, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ బేస్ దగ్గర మనం సఫిషియంట్ వోల్టేజ్ అప్లై చేస్తున్నాం ఆన్ అవడానికి. ఎందుకని మనకి దిస్ ఆర్ ది NPN ట్రాన్సిస్టర్స్. బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ దగ్గర మనకు కావాల్సిన ఓన్లీ 0.7. ఎందుకని PN డయోడ్ ఆన్ అవ్వాలంటే కట్-ఇన్ వోల్టేజ్ డీకామ్ ఈక్వల్ టు 0.7 volts ఫర్ సిలికాన్ డయోడ్. ఈ NPN ట్రాన్సిస్టర్స్ కూడా బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఇస్ 1 PN డయోడ్. కాబట్టి ఇక్కడ 0.7 కంటే ఎక్కువ ఇస్తే ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయిపోద్ది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం 5 volts అప్లై చేస్తున్నాం. A and B are 5 volts. కాబట్టి సఫిషియంట్ బేస్ వోల్టేజ్ అవైలబుల్ అట్ T1 బేస్ అండ్ T2 బేస్. కాబట్టి రెండు ట్రాన్సిస్టర్లు ఆన్ అయిపోయినాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ట్రాన్సిస్టర్లు ఆన్ అయిపోయినాయో మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో మ్యాక్సిమం కరెంట్ అంటే సాచురేషన్కి వెళ్ళిపోయినట్టు, అంటే ఇక్కడ మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. సో మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అయితే ఇక్కడ డ్రాప్ ఏమైతే ఆటోమేటికలీ ఇంక్రీజెస్. కాబట్టి ఈ కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఫార్ములా ఏంటి చూడండి, VCC మైనస్ ఈ కరెంట్ IC అనుకున్నాం అనుకోండి, IC ఇంటూ R. కాబట్టి ఈ డ్రాప్ మ్యాక్సిమం కాబట్టి ఇక్కడ వోల్టేజ్ తగ్గిపోతుంది. ట్రాన్సిస్టర్ సాచురేషన్లో ఉంది కాబట్టి కలెక్టర్ టెర్మినల్ వోల్టేజ్ VCE SAT. మరి ఇక్కడ VCE SAT ఒక ట్రాన్సిస్టర్కి అయితే 0.3 volts అని చెప్పాను. మరి ఇక్కడ ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్లు ఉన్నాయి చూడండి, ఇక్కడ క్యాస్కేడ్ కనెక్షన్. సో ఇక్కడ ఒక VCE1 SAT, ఇక్కడ ఒక VCE2 SAT. అంటే ఇక్కడ ఒక 0.3 volts బిట్వీన్ కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్ టెర్మినల్స్ ఆఫ్ ది T1 ట్రాన్సిస్టర్. సిమిలర్లీ T2 ట్రాన్సిస్టర్ కలెక్టర్ అండ్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్ VCE2 SAT 0.3 ప్లస్ 0.3 మొత్తం ఎంత అవుతమ్మా, 0.6 volts. ఒకసారి చూడండి సెకండ్ కండిషన్లో జాగ్రత్త చూడండి. when A equal to 5 volts and B equal to 5 volts అంటే A and B are logic 1 అయినప్పుడు రెండు ట్రాన్సిస్టర్ T1 and T2 will be on condition. కాబట్టి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ 0.6 volts. ఎందుకు 0.6 వచ్చింది అర్థమైందా? ఇక్కడ ఒక ట్రాన్సిస్టర్ VCE1 SAT 0.3 volts, similarly VCE2 SAT another 0.3 volts. These two will be added 0.6. సో ఈ 0.6 volts అనేది లెస్ దాన్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కాబట్టి అవుట్పుట్ విల్ బి డీకోడింగ్ యాజ్ ఏ లాజిక్ 0. అవుట్పుట్ విల్ బి డీకోడింగ్ యాజ్ ఏ లాజిక్ 0. ఈ ట్రూత్ టేబుల్లో లాస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ కండిషన్. సో వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్, కేర్ఫుల్లీ యు హావ్ టు సీ. 0 0 అంటే లాజిక్ 0 ఆర్ అదర్వైజ్ 0 volts ఆఫ్ ది A ఇన్పుట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ T1 బేస్. Similarly, B input, that means transistor T2 base is B input 0 volts. అంటే A and B are రెండు కూడా కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్ అనమాట, 0 volts పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ 0 volts పొటెన్షియల్ A and B కనెక్ట్ చేసినప్పుడు సఫిషియంట్ బేస్ వోల్టేజ్ నాట్ అవైలబుల్ అట్ ది ట్రాన్సిస్టర్ బేసెస్. ఎందుకని ఇక్కడ 0.7 volts కంటే ఎక్కువ కావాలి, కానీ మనం ఇక్కడ అప్లై చేసేది A and B 0 volts. కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ T1 అండ్ T2 విల్ బి ఆఫ్ కండిషన్. రెండు ఆఫ్ అయిపోయినాయి. ఎప్పుడు A and B are 0 0 ఇచ్చినప్పుడు, లాజిక్ 0 ఆర్ 0 volts అప్లై చేసినప్పుడు సఫిషియంట్ బేస్ వోల్టేజ్ లేదు కాబట్టి T1 అండ్ T2 బోత్ విల్ బి ఆఫ్ కండిషన్. బోత్ విల్ బి ఆఫ్ కండిషన్ ఉన్నప్పుడు మనకు ట్రాన్సిస్టర్ కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర ఎంత ఉంటుంది, ఆఫ్ అయిన ట్రాన్సిస్టర్ కలెక్టర్ టెర్మినల్ VCC మీన్స్ 5 volts లాజిక్ 1. కాబట్టి 0 0 కాంబినేషన్ అవుట్పుట్ ఎంత చూడండి, 5 volts. ఇక్కడ చదవండి అదే సేమ్ కాంబినేషన్, A equal to 0 volts and B equal to 0 volts. Both the transistors will be off condition.
no current flows through the resistor. కాబట్టి no voltage drop across the resistor. So output is 5 volts. Logic 1. Similarly, second combination. What is second combination of the truth table? 0, 5. అంటే ఏంటి? A అనే ఇన్పుట్ దగ్గర మనం 0 volts అంటే కనెక్టింగ్ టు గ్రౌండ్. B అనే ఇన్పుట్ దగ్గర ఎంత అప్లై చేస్తాం? 5 volts DC అప్లై చేస్తాం. మరి ఇక్కడ మనకి ఏమైంది చెప్పండి? 5 volts. 5 volts ఇన్పుట్ B దగ్గర ఇచ్చాం కదా. మరి ట్రాన్సిస్టర్ T2 ఆన్ అవ్వాలి కదా. జాగ్రత్తగా రండి. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఐఎమ్ అప్లయింగ్ A ఈక్వల్ టు 0 అండ్ B ఈక్వల్ టు 5 volts. అంటే A అనే ఇన్పుట్ దగ్గర 0 ఇచ్చాం గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్, B దగ్గర 5 ఇచ్చాం. ఈ 5 volts అనేది గ్రేటర్ దాన్ VBE2 అంటే బేస్ ఎమిటర్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్ కంటే ఎక్కువే ఉంది. కాబట్టి T2 ఆన్ అవ్వాలి. ఎందుకని? ఈ బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాస్, ఎందుకని ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 5 volts ఉంది కాబట్టి. కానీ ఆన్ అవ్వదు. ఎందుకని అంటే, సో ఇక్కడ మనం చూడండి A ఈక్వల్ టు 0. A ఈక్వల్ టు 0 అంటే దాని అర్థం ఏంటమ్మా? గ్రౌండ్ పొటెన్షియల్. కాబట్టి T1 ఏమవుతుంది? మనకి ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో T1 ఆఫ్ అయినప్పుడు కలెక్టర్ నుంచి ఏమంటే కరెంట్ ఏమైనా వస్తే మనకి నో కరెంట్ విల్ ఫ్లో, అంటే ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది. ఈ ఎమిటర్ టెర్మినల్ ఇదంతా కలెక్టర్ ఎమిటర్ అంతా ఓపెన్ అయిపోయింది. సో ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ T2 ట్రాన్సిస్టర్ కలెక్టర్ కరెంట్ రావట్లేదు. అంటే ఏంటి? ఈ ట్రాన్సిస్టర్కి బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ ఫార్వర్డ్ బయాసే, బట్ కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర కరెంట్ ఏమీ రావట్లేదు. కాబట్టి మనకి T2 will be off condition. T1 and T2 both will be off condition. 0, 5 volts కండిషన్ లో రెండు ట్రాన్సిస్టర్లు ఆఫ్ కండిషన్. ఆఫ్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు కలెక్టర్ దగ్గర ఎంత ఉంటుందమ్మా? VCC 5 volts. కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ 0, 5 volts కండిషన్ అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది? 5 volts. సిమిలర్లీ 5, 0 అంటే ఏంటి? A ఇన్పుట్ ఏమో 5 volts ఇచ్చాం, B ఈక్వల్ టు 0 ఇచ్చాం, 0 volts. అప్పుడు ఏమనుకుంటాం? మనం ఈ 5 volts ఇచ్చాం కాబట్టి T1 ఆన్ అవ్వాలి కదా అనుకుంటాం. T2 పేస్ దగ్గర 0 volts కాబట్టి T2 ఆఫ్ అయిపోయింది. సో T2 ఆఫ్ అయిపోయింది అంటే ఏంటి? ఈ ఎమిటర్ ఆఫ్ ది Q1 ట్రాన్సిస్టర్ Q2 కనెక్ట్ చేయలే, ఇక్కడ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓపెన్ అయిపోయినప్పుడు ఏమైంది? ఈ బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ అయితేనే కరెంట్ ఫ్లో అయింది. మనం ఈ బేస్ దగ్గర 5 volts అప్లై చేసినా కూడా ఈ T1 ఆన్ అవ్వదు. కాబట్టి 5, 0 కండిషన్ అంటే 1, 0 కండిషన్, లాజిక్ 1, 0 కండిషన్ ఆఫ్ ది A and B ఇన్పుట్స్. ఈ RTL NAND gate, both transistors will be off condition. Output is 5 volts VCC. Likewise, you have to explain these 4 combinations of inputs. Corresponding transistors will be on or off condition. Transistor లో ఆఫ్ అయితే అమ్మా ఇక్కడ చూడండి ఈ 3 కండిషన్స్ లో అంటే ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ is 0 అయితే then both transistors T1 and T2 will be off condition. Output is VCC 5 volts. Logic 1. అదే both inputs are 1, 1 condition అయితే both transistors will be on condition. Output is VCE SAT. VCE SAT 0.3 volts కాదు 0.6 volts రాయాలి, ఎందుకంటే 2 transistors ఉన్నాయి కాబట్టి. 0.3 plus 0.3 0.6, but 0.6 is less than threshold value కాబట్టి output is logic 0. So this is the RTL NAND gate. So ఇక్కడ NAND gate, so మనకి NAND gate generally are using 7-4. So RTL NAND gate, this is 7-4, I think 3-2 will be there, IC numbers. And next one, up to now you have seen only resistor transistor logic, and second one DTL diode transistor logic, NAND gate implementation. అంటే NAND gate యొక్క ఆపరేషన్ ని మనం డిస్క్రీట్ కాంపోనెంట్స్ యూజ్ చేసుకొని డెరైవ్ చేసాం. అంటే ఐసీ లేకుండా బ్రెడ్ బోర్డ్ మీద డయోడ్స్ అండ్ రెసిస్టర్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ కనెక్ట్ చేసి NAND gate ఆపరేషన్ మనం చెక్ చేసాం. డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఇచ్చి అవుట్పుట్ వాల్యూస్ చెక్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ implementation of NAND gate. And second one, using only transistors and resistors, you have to implement the NAND gate operation. This is a NAND gate implemented diode transistor logic and resistor transistor logic. This is the NAND gate implementation. మనకి యూనివర్సల్ గేట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? NAND and NOR. ఇప్పుడు NAND gate అయిపోయింది. So next one, NOR gate. So NOR gate,
This is also called as universal gates. Universal gate is nothing but by using this NOR gates, it can be implement any other logic gate function can be implemented. So that is a NOR gate, universal gates and all. So here it will be taken as 2 input NOR gate. That is a 2 input. See the symbol for NOR gate. So R gate untadi కానీ ఇక్కడ అవుట్పుట్ లో మనకి బబుల్ రాస్తాం అంటే NOR gate is nothing but R gate వచ్చిన అవుట్పుట్ ని దాన్ని NOT gate గుండా పాస్ చేయాలి అంటే R gate output is complemented. సో మన R gate అంటే ఏంటమ్మా ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ 1 అయితే 0 + 1 ఆర్ 1 + 0 ఆర్ 1 + 1 అయితే అవుట్పుట్ ఇస్ 1. అదే ఇన్పుట్ 0 0 అయింది అనుకోండి అవుట్పుట్ విల్ బి 0 అయిపోయేది ఇప్పుడు ఆర్ గేట్ కి అయితే దానికి కాంప్లిమెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం రావాలి 0 0 కేమో అవుట్పుట్ హై రావాలి రిమైనింగ్ అదర్ 3 కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ ది నార్ గేట్ అంటే 0 1 కావచ్చు 1 0 కావచ్చు 1 1 కాంబినేషన్ కావచ్చు కరెస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ వాల్యూ 0 లాజిక్ 0. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని చెక్ చేయాలి అంటే నార్ గేట్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ ని బై యూజింగ్ transistor logic, resistor transistor logic, it can be implemented. So this is a diode transistor logic implementation using NOR gate. దీనికి తర్వాత వద్దామా ఫస్ట్ will be given here transistor మనకు ముందు ఇచ్చారు. So this is a resistor transistor logic by using RTL logic NOR gate operation implementation or NOR gate you have to design. సో ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ట్రాన్సిస్టర్లు తీసుకున్నాం మనం 2 ట్రాన్సిస్టర్స్ either Q1 and Q2. సో Q1 Q2 ట్రాన్సిస్టర్ ఇన్పుట్స్ బేస్ వోల్టేజ్ ఆర్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది నార్ గేట్. ఈ నార్ గేట్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్స్ 2 ఇన్పుట్స్ కాబట్టి 4 కాంబినేషన్స్ వచ్చినాయి 0 0 0 1 1 0 1 1 కాంబినేషన్. ఈ కరెస్పాండింగ్ మనకి అవుట్పుట్ ఏం రావాలి ఆర్ గేట్కి రివర్స్ అంటే ఆర్ గేట్లో 0 + 0 = 0 దానికి కాంప్లిమెంట్ అంటే 1 రావాలి రిమైనింగ్ అదర్ 3 కాంబినేషన్స్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ నార్ గేట్ ఈజ్ 0. ఇది మనకు ట్రూత్ టేబుల్ రావాలి అంటే ఈ టేబుల్ని మనం వెరిఫై చేయాలి బై యూజింగ్ దిస్ రెసిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ డిస్క్రీట్ కాంపోనెంట్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం చూడండి 0 0 కాంబినేషన్. సో 0 0 కాంబినేషన్ అంటే ఏంటమ్మా ట్రాన్సిస్టర్ బేస్ Q1 బేస్ కి 0 volts, that means connected to ground potential, and similarly transistor Q2 base also will be ground potential. Rendu base అయిపోయింది అంటే 0 volts transistor base of the Q1 and Q2 is connected to ground. కాబట్టి ఈ రెండు ట్రాన్సిస్టర్లు ఏమైపోతాయి చెప్పండి సఫిషియెంట్ బేస్ వోల్టేజ్ లేదు Q1 Q2 దగ్గర ఎందుకని రెండు గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసాం బేసిస్ యొక్క ట్రాన్సిస్టర్ బేస్ వోల్టేజ్ 0 volts కాబట్టి Q1 will be off condition Q2 also be off condition. రెండు ఆఫ్ అయిపోయింది రెండు ఆఫ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది మనకి ఈ ఇందులో పాస్ అయ్యే కరెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ విల్ బి 0 కరెంట్ కాబట్టి VCC will appear across the output of Q2 collector. కాబట్టి చూడండి V0 ఏం రాశారు 1 ఎప్పుడు both inputs are 0 0 logic 0 condition or otherwise 0 volts 0 volts are applying condition. Output is logic 1 or 5 volts. This is the first combination of input of NOR gate you are checking here by using resistor transistor logic circuit diagram. Next second one I am checking 0 1 combination. జాగ్రత్తగా 0 1 combination 0 1 అంటే ఏంటి 0 ఎక్కడ అప్లై చేయాలి Q1 బేస్ కి A అనే ఇన్పుట్ దగ్గర 0 అంటే కనెక్టింగ్ టు గ్రౌండ్ కాబట్టి ఇక్కడ గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి Q1 ఏమైపోద్దమ్మా ఇది సఫిషియెంట్ పొటెన్షియల్ లేదు ఎందుకని మినిమం వోల్టేజ్ ఇక్కడ 0.7 volts కావాలి కానీ ఇక్కడ 0 ఉంది కాబట్టి Q1 ఆఫ్ అయిపోయింది కాబట్టి Q1 గురించి మనం మర్చిపోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా మనకేం కావాలి Q2 బేస్కి ఎంత అప్లై చేసాం Q2 బేస్కి యూఆర్ అప్లయింగ్ లాజిక్ 1 అంటే ఎంత 5 volts కాబట్టి Q2 ఆన్ అయిపోయింది. సో Q2 ఆన్ అయింది కాబట్టి కలెక్టర్ నుంచి ఎమిటర్ కరెంట్ ఫ్లో అయిపోతుంది హై కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ కాబట్టి Q2 కలెక్టర్ టు ఎమిటర్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది VCE to SAT. VCE to SAT values for silicon transistor is 0.3 volts. 0.3 volts అంటే ఏంటి లెస్ దాన్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందమ్మా 0 వస్తుంది.
అదేవిధంగా 1-0 కాంబినేషన్లో ఏ ట్రాన్సిస్టర్ అనేది చెప్పండి. 1-0 కాంబినేషన్లో 1 ఈస్ గివెన్ Q1 బేస్ అంటే 5 వోల్ట్స్ ఇచ్చాం Q1 బేస్కి, Q2 బేస్కి 0 వోల్ట్స్ ఇచ్చాం. కాబట్టి Q1 బేస్ దగ్గర 5 వోల్ట్స్ ఉంది కాబట్టి Q1 ఈజ్ ఆన్. సో Q1 ఆన్ అయితే అప్పుడు ఏమైంది, VCC నుంచి RC ద్వారా Q1 కలెక్టెడ్ టు Q1 ఎమిటర్కి కరెంట్ ఫ్లో అయిపోతుంది. కాబట్టి బిట్వీన్ VCE1 అంటే కలెక్టర్ ఎమిటర్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది Q1 ట్రాన్సిస్టర్ VCE1 SAT, that VCE1 SAT is 0.3 volts less than threshold value, output is 0. సార్ మరి ఇక్కడ Q2 ఉంది కదా సార్, Q2 ఏమైపోద్ది? సో Q2 బేస్ యూఆర్ అప్లయింగ్ 0 volts కాబట్టి Q2 ఆఫ్ అయిపోద్ది. మరి Q2 ఆఫ్ అయిపోతే ఇక్కడ VCC ఉండాలి కదా సార్, డౌట్ విల్ బి దేర్. సో Q2 ట్రాన్సిస్టర్ విల్ బి ఆఫ్ కండిషన్ కాబట్టి కలెక్టర్ దగ్గర VCC ఉండాలి. కానీ దిస్ సప్లై వోల్టేజ్ బోత్ కలెక్టర్స్ విల్ బి షార్ట్ సర్క్యూటెడ్ కాబట్టి ఈ సప్లై వోల్టేజ్ పాసింగ్ టు దిస్ డైరెక్షన్ Q1 విల్ బి ఆన్ కండిషన్ కాబట్టి Q1 collector to emitter high current is flowing. కాబట్టి Q1 is going to saturation. So output voltage is 0.3 volts, that is the logic 0. Next one, 1-1 condition. అంటే ఏంటి, Q1 Q2 బేస్ రెండు బేస్లకు కూడా లాజిక్ 1 అప్లై చేసాం అంటే లాజిక్ 5 volts అప్లై 5 volts DC అప్లై చేసాం. సో 5 volts DC are applying, both transistors will be on condition. రెండు ట్రాన్సిస్టర్లు ఆన్ అయిపోయినాయి కాబట్టి కలెక్టర్ టు ఎమిటర్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుందమ్మా, 0.3 volts VCE SAT. 0.3 volts అంటే లెస్ దాన్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఈజ్ లాజిక్ 0. దిస్ ద ట్రూత్ టేబుల్ వెరిఫికేషన్ బై యూజింగ్ ఏ లాజిక్, ఇది రెసిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ నార్ గేట్ ఆపరేషన్. అంటే నార్ గేట్ యొక్క ఆపరేషన్ మనం చెక్ చేసాము ఈ సర్క్యూట్ ద్వారా. ఇక్కడ రెసిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ డయాగ్రామ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు ది, ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామో అదంతా కూడా యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. T1 T2 ఆఫ్ అయినా ఆన్ అయినా, సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, ఇలా 4 పాయింట్స్కి రాయాలి. సో ఇక్కడ నార్ గేట్ ఐసీ వచ్చేసరికి 7402 అమ్మ. సో 7402 ఐసీ, దట్ ఇస్ ద 4 2 ఇన్పుట్ నార్ గేట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఒక సింగిల్ ఐసీలో 4 నార్ గేట్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క నార్ గేట్ 2 ఇన్పుట్స్, ఒక సింగిల్ అవుట్పుట్. లైక్ వైజ్ 4 NAND గేట్స్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ది సింగిల్ 7402 ఐసీ. అదేవిధంగా 7427 ఐసీలో 3 ఇన్పుట్ నార్ గేట్స్ ఉంటాయి. 3 ఇన్పుట్ నార్ గేట్స్ అంటే 3 ఏబిసి 3 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. ఈ 3 ఇన్పుట్స్ నార్ గేట్ ఆపరేషన్. అటువంటి 3 NOR gates will be available in the IC 7427. అదేవిధంగా IC 7425 will be 4 input NOR gates అంటే ABCD 4 inputs. అటువంటి మనకి 2 NOR gates ఉంటాయి. 4 input NOR gates IC 7425 లో 2 ఉంటాయి. And coming to this NOR gate, already symbol how it will be derived it. First OR gate either 2 inputs, either V1, V2 or A and B. ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని నాట్ గేట్ గుండా పాస్ చేస్తాం కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇస్ నార్ గేట్. ఈ రెండింటిని కలిపిన సింబలే ఇది రాసాం, నార్ గేట్ సింబల్. ఇది టైమింగ్ డయాగ్రామ్. టైమింగ్ డయాగ్రామ్ అంటే ఏం లేదు, బై యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్ మెట్ రాయటమే. సో బై యూజింగ్ దిస్ టేబుల్ యూ కెన్ రైట్. ఈ టేబుల్ ప్రకారం రాయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి AB 00 అయితే అవుట్పుట్ 1, 0-1 కాంబినేషన్ అయినా 1-0 కాంబినేషన్ అయినా 1-1 కాంబినేషన్ అయినా కూడా అవుట్పుట్ విల్ బి 0. ఈ 1 బదులు ఏం రాస్తారంటే హై అని రాస్తారు, 0 బదులు లో అని రాస్తారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్లో. దాన్నే ఇక్కడ రాశారు చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ 0-0 కాంబినేషన్ అంటే ఈ 2 ఇన్పుట్స్లో V1 ఈజ్ లో 0 volts అండ్ V2 ఆల్సో బి 0 volts. 0-0 ఇచ్చినప్పుడు మనకి నార్ గేట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 1 వస్తుంది. 1 అంటే హై. తర్వాత 0-1 కాంబినేషన్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాం, 0-1 కాంబినేషన్ అవుట్పుట్ ఈజ్ 0. 1-0 కాంబినేషన్, 1-0 combination కూడా output 0. Similarly 1-1 combination of the inputs of the NOR gate output is 0. Only 0 and 0 combination లోనే output of the NOR gate is 1. Remaining all 3 other cases output is high. అది indicate చేస్తాం ఇక్కడ. Sorry, output is low is indicated. And next one, this is the realization of NOR gate using diode transistor logic gate.
అంటే నార్ గేట్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ మనం చేయాలి, నార్ గేట్ సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేయాలి బై యూజింగ్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ సర్క్యూట్. ఈ సర్క్యూట్లో ఏం రాశారంటే ఆర్ గేట్, ఇది ఆర్ గేట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ బై యూజింగ్ డయోడ్ లాజిక్ అండ్ దిస్ ద నాట్ గేట్. ఈ రెండింటిని కలిపాం, ఈ రెండింటిని కలిపితే మనకు వచ్చేది ఏంటి, ఆర్ అండ్ క్యాస్కేడ్ ఆఫ్ నాట్ గేట్ అంటే ఏంటి, ఆర్ కాంప్లిమెంట్ అంటే నార్ గేట్. ఇదే రాసాం మనం. సో ఈ పార్ట్ వరకే వచ్చేసరికి ఏమైంది మనకి డయోడ్ ఆర్ గేట్ అయింది, డయోడ్ లాజిక్. ఈ పార్ట్ వరకు ట్రాన్సిస్టర్ నాట్ గేట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్. సో ఇందులో మనం ట్రూత్ టేబుల్ ఇక్కడ చూడండి, చెక్ చేయండి. నార్ గేట్, సో 0-0 కాంబినేషన్ మన అవుట్పుట్ ఎంత రావాలి, నార్ గేట్ అవుట్పుట్ 1 రావాలి, అంటే 5 volts DC రావాలి. రిమైనింగ్ అదర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ ఆఫ్ ది నార్ గేట్ అవుట్పుట్ ఇస్ 0 రావాలి. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ 0-0 కాంబినేషన్ చెక్ చేద్దాం. ఎందుకని ఈ మూడు అవుట్పుట్స్ కంటే ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది. సో 0-0 కాంబినేషన్ ఈ రెండు డయోడ్స్ ఏమైతే ఏమో చెప్పండి. సో డయోడ్ D1 is ground potential, D2 also will be ground potential. So both will be ground potentials. So diodes will be reverse bias. And next one, here will be supply voltage negative. ఈ నెగిటివ్ సప్లై వోల్టేజ్ ఉండటం వల్ల ఏమైంది, ట్రాన్సిస్టర్ బి ఆఫ్ కండిషన్. అంటే ఇటు నుంచి మనకు సప్లై ఏమి రావట్లేదు, అంటే ఇన్పుట్స్ V1 V2 నుంచి ఏమీ రావట్లేదు. కానీ బేస్ మనకు నెగిటివ్ సప్లై అప్లై చేస్తుంది. ఈ సప్లై వల్ల ఏమవుతుంది, ట్రాన్సిస్టర్ బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది. అంటే ఈ బేస్ ఎమిటర్ జంక్షన్ దగ్గర ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ వోల్టేజ్ వస్తుంది, కానీ మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ పాజిటివ్ వోల్టేజ్ కావాలి, 0.7 కంటే ఎక్కువ కావాలి. కాబట్టి Q1 will be off condition. So Q1 will be off condition, diode D1 and D2 will be off condition. So diode D1 and is not explained here. So diodes D1 and D2 will be off condition. Transistor Q1 also will be off condition whenever input is 0-0 condition. సో అప్పుడు ఆఫ్ అయినప్పుడు కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర ఎంత ఉంటుందమ్మా, ఆఫ్ అయిన ట్రాన్సిస్టర్ కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర VCC అంటే ఎంత, 5 volts. కాబట్టి 0-0 కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ లో అవుట్పుట్ ఇస్ 5 volts వచ్చింది ట్రాన్సిస్టర్ కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర. నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ 0-1 అంటే V1 ఇన్పుట్ ఇస్ 0, V2 ఇన్పుట్ ఇస్ 5 volts. ఇక్కడ 5 volts అప్లై చేసాము కాబట్టి డయోడ్ ఏమైతే D2 ఆన్ అయిపోద్ది. ఎందుకని, లేదా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ -VB = -2 volts అనుకోండి, ఈ వాల్యూ ఇస్ -2 volts. ఇక్కడ మనం 5 volts అప్లై చేస్తాం పాజిటివ్ వోల్టేజ్. ఈ 5 volts ఇటు పక్క -2 volts ఉంది కాబట్టి ఈ డయోడ్ ఆన్ అయిపోయింది, డయోడ్ D2 ఆన్ అయింది. ఈ 5 volts అప్లై ఇలా వచ్చింది. ఈ 5 - 2 అయినా కూడా ఎంత ఉంటుంది ఇక్కడ వోల్టేజ్, 3 volts ఉంటుంది. ఎందుకని ఇక్కడ V2 ఈజ్ అప్లైయింగ్ 5 volts అప్లై చేసాం, ఇక్కడ -2, 5 - 2 3 volts. మనకి ఇక్కడ బేస్ ఎమిటర్ దగ్గర ఎంత కావాలి, మనకి 0.7 కావాలి. మనం అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ ఎంత, 3 volts వస్తుంది. ఇక్కడ 5 అప్లై చేసాం, ఇక్కడ -2, 5 - 2 3 volts. 3 volts అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0.7 ఆఫ్ VBE కట్ ఆఫ్, అంటే VBE వోల్టేజ్, కట్ ఇన్ వోల్టేజ్. కాబట్టి Q1 will be ఆన్ కండిషన్. 0-1 కాంబినేషన్ లో అంటే డయోడ్ D2 ఆన్ అయిపోయింది. సో Q1 బేస్ దగ్గర కూడా సఫిషియెంట్ వోల్టేజ్ ఉంది, 3 volts ఉంది కాబట్టి Q1 ఆన్ అయిపోయింది. సో Q1 ఆన్ అయింది కాబట్టి కలెక్టెడ్ టు ఏమంటే కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్. సో ట్రాన్సిస్టర్ Q1 going to saturation. కాబట్టి VC sat is 0.3 volts. That is a less than threshold value. కాబట్టి అవుట్పుట్ is 0 volts. సో 0-1 కండిషన్ ఎలా వచ్చింది చూడండి. లేదా ఇంకో రకంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు, మీ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ మనకి మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి కలెక్టర్ టెర్మినల్ దగ్గర వోల్టేజ్ = 5 volts minus IC into RC. ఇందులో పాస్ అయ్యే కరెంట్ IC అనుకుంటున్నాను. IC into RC value is large value, subtraction 5 volts minus IC, that equal to some positive value 0.3 volts. 0.3 volts అనేది less than threshold value కాబట్టి అవుట్పుట్ is logic 0 అన్న. ఇది 0-1 కాంబినేషన్. నెక్స్ట్ వన్ 1-0 కాంబినేషన్. 1-0 కాంబినేషన్ అంటే ఏంటమ్మా, V1 5 volts, V2 0. V2 0 కాబట్టి డయోడ్ D2 ఆఫ్ అయిపోయింది, కానీ ఇక్కడ 5 volts అప్లై చేసినాక D1 ఆన్ అయిపోయింది. సో D1 ఆన్ 5 volts ఇటు వచ్చింది, ఇక్కడ -2, 5 - 2 3 volts. సో 3 volts కాబట్టి Q1 will be on condition. So Q1 ఆన్ అయింది కాబట్టి VC sat అంటే 0.3 volts, output is 0. Similarly, both inputs are 1-1, V1 and V2. 1-1 కండిషన్ అంటే ఇక్కడ 5 volts, ఇక్కడ 5 volts DC. కాబట్టి రెండు డయోడ్స్ ఆన్ అయిపోయినాయి, ట్రాన్సిస్టర్ Q1 కూడా ఆన్ అయిపోయింది ఎందుకంటే సఫిషియెంట్ బేస్ వోల్టేజ్ ఉంది.
ఇక్కడ 5 minus 2 3 volts sufficient base voltage available at Q1 base కాబట్టి Q1 ఆన్. సో ఇక్కడ డ్రాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది IC into RC, రిమైనింగ్ వోల్టేజ్ 0.3 volts VC set అంటే అవుట్పుట్ 0. కాబట్టి ఇది NOR గేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ బై యూజింగ్ సర్క్యూట్ ఇస్ డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్. ఇప్పుడు టుడే క్లాస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసామంటే ఓన్లీ 4 circuit diagrams and 2 gates. ఏంటి ఆ గేట్స్? యూనివర్సల్ గేట్స్. సో యూనివర్సల్ గేట్స్ ఏమేంటి అమ్మా? NAND అండ్ NOR గేట్. సో ఫస్ట్ NAND గేట్ని బై యూజింగ్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. ఈ డిస్క్రీట్ కాంపోనెంట్స్ కనెక్ట్ చేసి ఈ NAND గేట్ యొక్క ట్రూత్ టేబుల్ వెరిఫై చేసాం. దిస్ ద డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్. సెకండ్ వన్ ఓన్లీ రెసిస్టర్స్ అండ్ RTL రెసిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ యూజ్ చేసుకొని NAND గేట్ ఆపరేషన్ మనం చెక్ చేసాం. NAND గేట్ ట్రూత్ టేబుల్ చెక్ చేసాం. దిస్ ద NAND గేట్ చెకింగ్ కండిషన్స్. 2 circuits. ఒకటేమో డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్, సెకండ్ వన్ ఇస్ RTL రెసిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్. అండ్ సెకండ్ యూనివర్సల్ గేట్ ఆర్ NOR గేట్. ఆ NOR గేట్ని యూజింగ్ రెసిస్టర్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. కాబట్టి దీని ఏమనొచ్చమ్మా? RTL NOR గేట్. ఈ ట్రూత్ టేబుల్ వెరిఫై చేస్తాం. అండ్ సిమిలర్లీ ఈ NOR గేట్ ఆపరేషన్ని బై యూజింగ్ డయోడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ ద్వారా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి టోటల్లీ 4 circuits అండ్ 2 యూనివర్సల్ గేట్స్ NAND NOR. ఒకటేమో డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్, సెకండ్ వన్ ఇస్ RTL అంటే రెసిస్టర్ ట్రాన్సిస్టర్ లాజిక్ ద్వారా మనం NAND గేట్ ఆపరేషన్ని అండ్ NOR గేట్ ఆపరేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టైం ఎంత? 48. Okay, ma. Now I will be stop.